अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व असहाबिल अकरमीन अजमाईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ सामीईन, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस तकरीब के इनेकाद पर मैं आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, हे हबीब, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, वो रफ़अना लका ज़िक्रक। तो जिस नबी के जिक्र को अल्लाह ने बुलंद किया, उनकी अजमतों का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नबी अजमत वाले हैं और अल्लाह का जो कलाम लेके आए कुरान मजीद वो अजमत वाली किताब है। और हम नबी की उम्मत में हैं तो अल्लाह ताला ने हमको भी अजमत वाली उम्मत बना दिया। इसलिए हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर हमको अमल करना है। दुनिया के सामने हमको एक ऐसा नमूना बन के पेश होना है कि दुनिया देखकर ये कहे कि हाँ, ये परस्तावान इस्लाम है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। इसलिए हमको चाहिए कि हम सीरत तैयबा पर अमल पैरा हो जाए। एक मुसलमान के पैदा होने से उसके मरने तक सीरत तैयबा हमारी रहनुमाई करती है। मैं आप हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ और तवक्को करता हूँ कि आप जो तकारीर सुनते हैं, जो उलमा को आलिम के बयानात को सुनते हैं, यकीनन उस पर अमल करेंगे, अपनी जिंदगियों में एक तब्दीली लाएंगे और एक इस्लामी किरदार पेश करेंगे। घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाएंगे और हम इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे। सीरत तैयबा एक लाजवाब खजाना है हमारे पास। हम उस खजाने को रखकर दूसरों की तरफ ललचाई भी नजर डाल नहीं सकते। हमारे पास इतना बड़ा खजाना है, वो खजाने का नाम सीरत तैयबा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना है और वही हमारे लिए काफी है। मुसलमानों के पास किताब और सुन्नत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। कुरान में जो कह दिया और सीरत तैयबा में जो बता दिया, हम उस पर अमल पैरा हो जाना चाहिए। किताब और सुन्नत, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सब कुछ है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उनके लिए अब हमारे दूसरे वो कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग खाने की फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ताला हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत है, कोई परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है। लाइन से आपने इंशाअल्लाह बांग्लाय बांग्लाय সকলেই প্রাণ ভরে বলছি আল্লাহুম্মা আমি যে সমস্ত জীবনগুলো আমি এর আগে বললাম, খানা আল্লাহ খাওয়া, একটু যদি সবর করি, ধৈর্য ধরি, আমরা তো সেই কম, আমরা তো সেই জাত যে জাতির শৃঙ্খলা রয়েছে। একজন হিন্দু ভাই তিনি বলছেন যে তোমাদের একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে আর আমাদের একটা জিনিস খুব খারাপ লাগে না। আমি বললাম কোনটা? সামনে মারা গেলে প্রথমেই কি করা হয়? চিতার উপরে তৈরি হওয়ার পূর্বে আগে মদের ক্ষেত তৈরি হয়। 10 জন মিলে ভদ্র খাওয়া খেয়ে চিতায় তুলে নিয়ে যায় শ্মশানে, ছেলে হিসাবে বাপের গালে দিতে হয়।
কিন্তু তোমাদের একটা জিনিস দেখলাম, মানুষ যখন মারা যায় কালো মশারির ভিতরে মানুষকে আবদ্ধ করে উষ্ণ গরম পানি দিয়ে, কি সুন্দর পানি দিয়ে, আর সাবান নয় বরং সাবানটা হাতে ধরে ওই পানি দিয়ে কি সুন্দর গোসল দেওয়া হয়। তারপরে আমি আরো দেখলাম মাথাটা কাবা শরীফের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, আস্তে আস্তে শরীরের করে হাত দিয়ে কি সুন্দর করে আপনার শরীরটা পরিষ্কার করে দিয়ে তিনটে কাপড় দিয়ে প্যাকেট বন্দি করে মানুষ যখন যায় মাথাটা নত করে যায়। এটা আমি বলতে পারি না, একটু ধরে বলবেন একটা হিন্দু মানুষ তিনি যদি এই চরিত্রের উপরে দেশে যদি এই আদর্শগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে মানুষের কাছে বলতে পারেন, আমরা তো সেই জন সেই সজা যে জাতির শৃঙ্খলা রয়েছে, যে জাতি আদর্শ জানে, অন্য জাতি জানে না। গরু ছাগল খাই, আমি মুসলমান খাই, আমি হিন্দু খাই, খ্রিস্টান খাই, ইহুদিরা খাই। খ্রিস্টানরা যখন খায় নাচতে নাচতে খায়, নাসারারা যখন খায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খায়। আমরা মুসলমান আর সেই নাসারা খ্রিস্টানদের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া শুরু করেছে। ঠিক বললাম ভাই? সব বলা আছে। গরু পেশাব করে, আমি পেশাব করি। কুকুর পেশাব করে, আমি পেশাব করি। গরু পানি নিতে হয় না, আমি মুসলমান, আমার সবাই গেল না। গরু আমার ভিতরে পার্থক্যটা কি? গরু ঘুমায়, আমি ঘুমাই। গরু নিদ্রা যায়, আমি নিদ্রা যায়। ভাই আমার এই তাদেরটা আর আমারটা এক হবে কেন? আসলে আমরা তো সেইটা যে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিলেবাস অনুযায়ী জীবনযাপন করে, সেই রাসূলের আদর্শের কথা আপনাদের কাছে আমি বলবো। আরেক বক্তব্য করি না, আপনাদের মনে থাকবে গায়ের মানুষ এসেছিলেন রাসূলের সাথে। আজ আমি আপনাদের কাছে ফাঁসির কবিতা শোনাবো, আপনাদের আজাদের শুনবে ভাই? আপনাকে ফাঁসি দেবে? ফাঁসি যদি দিতে যাবে তো হাত তুলে রাসূলের পাল্লা কাছ দিয়েছিল কে বলুন তো ভাই? ওমর। দেখেছেন ভাই কি সুন্দর বললে? ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তো ইসলাম কবুল করেননি, তিনি তলোয়ার বার করছে। আবু জেহেল, আবদুল্লাহ, উতবা, সাইবা সব মিটিং করছে, চল কি করে যায়, সব করে যায় তো সব করে নিয়ে যায়। তা কি করবি? ইংলিশ সাইবার বড় চুপটা করে এসে বলছে আমি সভাপতি, আলোচনা করো। বিভিন্ন গোত্র থেকে এক কাজ করে লোক এনে তোমরা মেরে দাও, গলা কেটে শেষ করে দাও। বলছি ভাই ঠিক হবে, এরকম করে দাও। 100 উঠতে বলছে, কল্লা উঠতে পারবে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম কবুল করেননি, ডাঙ্গা তলোয়ার বার করে বলছে সঙ্গে সঙ্গে ওমর মারিয়া মুহাম্মদ ইয়াকে কতল করিব প্রতিমতে তোমায় সাথে দেখা ঘরে কথা শুনে পড়ার নাই। ঠিক আছে, তুমি কোথায় যাচ্ছ? বলছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্লা কাটতে যাচ্ছি। ছাগল ছাড়া ধরতে পারবে? রোজা ধরতে পারবে না। ছাগল ছাড়া ধরতে গেলে ধরতে পারলেন না, তলোয়ার দিয়ে যায়। তুমি ইসলাম কবুল করেছো, আচ্ছা আমাকে শাসন করছো। তুমি বাড়ি দিয়ে গিয়ে যাবো, তোমার বোন ফাতেমা, তোমার দুলাভাই সাঈদ দুজনে ইসলামের কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। তলোয়ার বাড়ি দিয়ে যাচ্ছে, আমার বোন কলমা পড়েছে, তার মানে তলোয়ার নিয়ে ছুটে গিয়ে ফাতেমা বাপর সব করে নাম রেখেছে খাদিজা। তো খাদিজা স্কুলে গেছে, কলেজে গেছে, ইউনিভার্সিটিতে গেছে। যাওয়ার পরে ভাবলো ইসলাম আমাকে শান্তি দেয়নি, মর্যাদা দেয়নি, অধিকার দেয়নি,
ভাই 1660 টাকার বিনিময়ে খ্রিস্টান হলো। তো খ্রিস্টান হওয়ার পরে কাঁদছে, টুকরে টুকরে কাঁদছে আর কাঁদছে, আলেমদেরকে সংবাদ দাও, আমি সত্য কথা বলছি, রেকর্ড হচ্ছে। আমরা কয়েকজন আলেম পেলাম, খালিরা কাঁদছ কেন? বলছে হুজুর ভুল করেছি, আমাদের ইসলামের কলমা পড়িয়ে দেয়। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, খালিরা তুমি কিসের জন্য খ্রিস্টান হয়েছিলে? বলছে আমি ভেবেছিলাম 1660 টাকা মাসে পাবো, যেটা ইসলাম দেয়নি। মাসে মাসে কাজ করতে হবে না, শুধুমাত্র আমার নামে এসে যাবে, খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দেবে, 1660 টাকা দিয়ে যাবো। আমরা বললাম খ্রিস্টান যখন গ্রহণ করেছে কি করা হয়েছিল? বলছে আমাকে পুকুরে নিয়ে যাওয়া হলো, বুক পর্যন্ত পানিতে। তারপরে আমাকে বলা হচ্ছে খালিয়া এই সাদা কাপড়টা পরিধান করো। আমি সাদা কাপড় পরিধান করলাম। তারপরে আমাকে বলা হলো তুমি এই ঘর থেকে ঘরে যাও। আমি এই ঘর থেকে যখন ঘরে যাই, মাঝখানে দরজাটা রয়েছে, সেই দরজার চৌকাঠের নিচে আমি দেখলাম দুস্তালে মারা কাপড় দিয়ে বান্ডিং করা কোরআন মাজিদ নিচে রাখা হয়েছে। আমার মুখ খালিয়া বলল, খালিয়া তুমি এই ঘর থেকে ঘরে যাও। আমি খালিয়া অর্থের লোভে, টাকার লোভে, সম্মানের লোভে আমি এই ঘর থেকে ঘরে গেলাম। কোরআন মাজিদকে রাহুলি করে ঘরে চলে গেল। আমার বলে ভিতরে কি একটা হলো, কি আমার শুরু হয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবলাম ওই ধর্মগ্রন্থকে আমি রাহুলি করেছি, দিয়ে চলে গেছি। হুজুর আমাকে কলমা ভার। আমরা বললাম তারপরে কি হলো? বলছে আমার হাতে একটা কিতাব দেওয়া হলো, কিতাবটার নাম কিতাবুল মুকাদ্দাস। আমাকে হাত দিয়ে বলা হচ্ছে তুমি বলো আমি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে ঈমান আনলাম। যেই না বলেছি সব শেষ হয়ে গেছে। ও ভাই আমার অর্থের লোভে এ মুসলমান নিজের কলমা ভুলে চলে যায়। ভাবতে বড় কষ্ট হয়, খালিদা পুনরায় ইসলামের কলমা পড়ে পুনরায় মুসলমান হলে বোন বলছে ভাই তুমি যদি আমাকে মেরে মেরে শেষ করে দাও, আমি যে কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত শুনেছি আমাকে তুমি আর ভোলাতে পারবে না। হযরত মুহাম্মদ ইসলাম কবুল করেনি, নাঙ্গা তরে উল্টো পিঠ দিয়ে বোনকে এত বিদায় হচ্ছে। বোন বলছে ভাই তুমি মেরে মেরে শেষ করে দিও, কলমা আমার মুখ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। ওর একটু শান্ত হলে এত বেটাই করছি বোন, তবু তো আমার নিজের বোন। ও একটু শান্ত হয়ে বলো ভাবিল কি পড়েছিলে বলতে গোবিন্দ তোমার জানা। ও ফারুক ফসল করে আসে তুমি যে মাথায়, এমন ভাবে সুন্নাহকে রাত লিখতে পড়তে হয়। বলুন সুবহানাল্লাহ। কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত শুরু হচ্ছে, কথা আমাদের বুঝি, সেখানে আমি যাবো, আমি সেখানে যাবো। ভাইয়া মুসলিমে বলা দিচ্ছে তিনজন সারা হুজুর পাড়া দিচ্ছে। নবী আমার দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনজন বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই মনাসি তলোয়ার নিয়ে ওমর যদি আপনার গায়ে তলোয়ার মারে আমরা নবী আর পাবো না। ইয়া রাসূলুল্লাহ না না, ওমরের তলোয়ার আমাদের গায়ে পড়বে। ওমর সামনে উড়ে যাও, আপনাকে বলে রাখলো আমরা সামনে যাবো, ওমর তলোয়ার আমাদের ঘাড়ে মারবে, আমি বিদায় হব। আমার পরে দ্বিতীয় জন সাহাবা দাঁড়িয়ে যাবে, তিনজনকে মারার পূর্বে আমি ওমরকে ধরে নেব। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে আমরা আগে আসতে দেব না। নবী বলেন সবাই যেমন আমার কল্যাণ কাটার জন্য আছে, ওমর আমার কল্যাণ কাটবে না, বরং তার কল্যাণটা আমার কদমে ছুঁয়ে দেবে। ওমর কি কল্যাণ কাটবে? ওমর চলে গেলে পাগলের মতো গিয়ে কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ওমর চুপচাপ থাকার অন্য নই, আমি তাকবীর ধরে দিতে দিতে এই মক্কার জমিনে যাব, যেখানে 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 উতবা সাইবা মিটিং করে আপনার কল্লা কাটার জন্য বলেছিল। আজ আমি তাকবীর ধরে দিতে দিতে আবু জাহেল সামনে পৌঁছে গেল। একটু জোরে বলুন আবু জাহেলের সামনে যখন যায় আবু জাহেল স্বপ্ন আসে কল্লা কাটা মাত্র তো কল্লা পড়ি আসে।
আবু জেহেল চিন্তা করে মানুষকে মুখ ফেরাতে পারেনি। ও যুবক বন্ধু আমার, আমরা আজ এখানে যারা মুসলমান যুবক তরুণ আপনাদের কাছে যখন ইসলামের দাওয়াত যাবে, ভাই নামাজ পড়ুন, চলুন মসজিদে যাই, একটু দিনই তালিম হই, জামাত এসেছে, আমরা যেতে অনেক ইচ্ছুক হইনি। বুখারী শরীফের ভিতরে হাদিস, নাম হলো আব্দুল উজ্জা, ইসলাম কবুল করেছেন কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই কালিমা পড়ার উপরে চাচা বলল, ভাইপো তুমি তো আমার সামনে কলমা পড়েছো, কি করবি জানো? তোমাকে কি করবো তুমি জানো? বলে কি করবে চাচা? বলছে তোমার জমি জায়গা যা দোকানপাট দিয়েছিলাম সব কেড়ে নেবো। ভাই বলছেন, চাচা ইসলামের জন্য যদি আমার জমি জায়গা ঘর বাড়ি সব চলে যায় আমি দিয়ে দেবো। দোকানপাট সব কেড়ে নিয়েছে, তারপরেও অতএব ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমি কলমা ছাড়বো না। চাচা বলছে, ভাই তোমার পরনে যে পায়জামা যে লুঙ্গিটা পেয়েছো ওটা আমার কিনে দেওয়া, ওটা দিয়ে দিতে হবে। ভাই বলছেন, চাচা কলমা পড়ার অপরাধে যদি আমার পায়জামাটা দিয়ে দিতে হয় আমি দিয়ে দেবো। পায়জামা খুলে দিল না চাচা, কলমা পড়েছি এটা তো হবে অপরাধ, এই দেন পায়জামা নেন, এবার লুঙ্গি সব দিয়ে দিলেন, উলঙ্গ হয়ে গেছে। আরে ভাই আমার লুঙ্গি দিয়ে আসে, মা আমার তরুণ ছেলে যুবক ছেলে উলঙ্গ হেঁটে আছে, দুটো হাত দিয়ে চোখটা টিপি ধরে বলে, বাবা তোমার পরিণতি এমন গেল। যুবক ছেলে বলে, মা কলমা পড়ার অপরাধী, আমার আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে মেনে নেওয়ার অপরাধী আমার চাচা আমার জমি জায়গাগুলো সব কেড়ে নিয়েছে। মা পরনের টিউমি ছিল, পায়জামা ছিল, তাও কেড়ে নিয়েছে। মা কোন অন্যায় করিনি, কোনো কিছু করিনি মা, শুধু কলমা পড়ার অপরাধে আমার চাচা সব খুলে নিয়েছে। মা জননী বললেন, বাবা ছেলে তোমাকে কি উপকার করতে পারি বলো? ছেলে বলে, মা কিচ্ছু চাই না, কিচ্ছু চাই না, এক টুকরা কম্বল নেন, ওই কম্বলটা বলে বিশ্ব নবীর দরবারে চলে যাবো। এক টুকরা কম্বল দিলেন, দু টুকরা করলেন, এক টুকরা করলেন হাত থাকে না কোনো করে পড়লেন, আর এক টুকরা গায়ে দিয়ে মক্কা থেকে হাঁটতে হাঁটতে মদিনায় চলে গেলেন। মসজিদের নববীতে একটা পিলারের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। ভাই দাদা রাসূল নামাজ থেকে বের হচ্ছে, বাবা তুমি কোথা থেকে এসেছো? ছেলে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি মক্কা থেকে এলাম, তোমার নাম কি? বলছে, আমার নাম আব্দুল উজ্জা। রাসূল বললেন, না মক্কায় কিছু মূর্তি থাকতো, একটা নাম না, একটা নাম উজ্জা, তোমার চাচা তোমার নাম দিয়েছে আব্দুল উজ্জা, তার মানে তুমি উজ্জার গোলাম। না না তুমি উজ্জার গোলাম নও, আমি বিশ্ব নবী তোমার নাম দিলাম আব্দুল্লাহ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাই আমার নবী বলেন, বাবা ছেলে তোমার পরিণতি এমন কেন? তোমার পরিণতি এমন কেন? বলছেন, কন্দন করতে করতে রাসূলুল্লাহ আপনাকে নবী বলে মেনে নিয়েছি বলে, আমার আল্লাহকে মেনে নিয়েছি বলে আমার চাচা জমি জায়গাগুলো সব কেড়ে নিয়েছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ জমি তো কেড়ে নিল, এমনকি পরনের পায়জামা লুঙ্গি পর্যন্ত খুলে দিয়েছে। মা জননীর কাছ থেকে একটা ছেঁড়া কম্বল নিয়ে আমি বললাম বিশ্ব নবীর দরবারে চলে যাও, চলে যাও। নবী বললেন, আব্দুল্লাহ যাও তুমি আসহাবে সুফায় কি থাকো। আসহাবে সুফা হিসেবে দেখেছে যে আজ পর্যন্ত মদিনা শরীফ উঁচু উঁচু জায়গায় রয়েছে। ভাই আমার আব্দুল্লাহ বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি মক্কাতে গেলাম, আমার মা জননীকে একটু আনতে গেলাম। রাসূল অনুমতি দিলেন, মা জননী কাঁদতে গেলেন, মা জননীর গরিব পরিবারে যাওয়ার পর মা মা বলে চিৎকার করে যখন থাকেন, মা বলে, বাবা ছেলে তুমি চলে যাও, বাবা চলে যাও, বাবা চলে যাও। আবু জেহেল এসেছিল বড় একটা তলোয়ার নিয়ে আমার শরীরটা টুকরা টুকরা করে দিয়েছে। বাবা মা বলছে, বাবা আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হব, আমার সামনে আমার কলিজার টুকরো যেন বিদায় না হয়ে যায়। বলছে, তুমি চলে যাও, চলে যাও। আব্দুল্লাহ মা জননীর মতো আমার মা জননীর মুখখানা একটুখানি দেখবো,
জগতের মতো একটুখানি দেখবো মা, একটুখানি দরজাতে ধরো। মা বলে বাবা ছেলে তুমি চলে যাও। ছেলে ডাক দিয়ে বলে মা, মা, চিৎকার করে ডাকে। মায়ের আওয়াজ না শুনতে পেয়ে এক হাত দিয়ে ঘরের দরজায় যখন ধাক্কা মেরে ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে ঘরের ভিতরে দেখলেন মা জননীর শরীরটা আবুজেহেল টুকরা টুকরা করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। ঘরটা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে। মা জননী কি উলঙ্গ করা হয়েছে। কোনো কিছু অপরাধ নয়, শুধু কলমা পাওয়া পড়েছে। আবুজেহেল তার মাকে পর্যন্ত উলঙ্গ করে দিল। চাচাজার জমি জায়গা কেড়ে নিল। সব সম্পদ গুলোকে কেড়ে নেওয়ার পরে দিয়ে পরনের পায়জামা পর্যন্ত খুলে নিল। ওই সময় পড়তে বাবা ছিল আমার মা জননীর গায়ের উপরে গায়ে সেই ছেঁড়া কম্বলটা দিয়ে মায়া জড়িয়ে ধরে কাঁদে মা, আজ আমি কলমা পড়ার অপরাধে মাকে পর্যন্ত হারালাম। আজ আমি কলমা পড়ার অপরাধে জমি জায়গা সব হারালাম। মা জননীকে পর্যন্ত হারিয়ে দিলাম। দু হাত দিয়ে হাতলা মেরে উঠে করে তুলে রশি দিয়ে রেখে উঠে রশিরা টানতে টানতে নিয়ে যায় মদিনার দিকে। আল্লাহকে বলে আল্লাহ, কলমা পড়ার অপরাধে মাকে হারালাম, জমি জায়গা সব হারিয়ে দিলাম। দুঃখে দুঃখে ক্রন্দন করে রসুলের সামনে গিয়ে মা জননীকে আল্লাহ টুকরা টুকরা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ একটু আপনি দেখুন, আজ আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। ইসলাম কবুল করে মা জননীকে ছাড় হলো না, জমি জায়গা সব কিনে দিল চাচা। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি দোয়া করুন, আমি আর দেব না, ইসলামের জন্য আমার জীবনটা দিয়ে দেব। তুমি শুনুন সুবহানাল্লাহ। এবার হচ্ছে আমার জীবন দেবো। ও যুবক মুসলমান, ধর্ম নিয়ে ইসলাম নিয়ে আমরা যে মুসলমান ভাই, যুবক বন্ধুরা আমার একটু মেহরবানি করুন না ভাই, আপনার সবাই একটু মেহরবানি করুন। সবাই ইনশাআল্লাহ সুস্থভাবে আপনাদের পরিবেশন করবেন। আবার একটু আমরা হুমুনি কম করে আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদেরকে খাওয়াবেন, খাওয়াবেন ভাই। কেউ হুমুনি করবো না। আজকে দিনে অন্তত রবি দিবস, আমরা শৃঙ্খলা বিশেষ করে আমরা ভদ্রতা এবং আমাদের সেই আদরকে আমাদের রাখা দরকার। যেহেতু এটা মহিলারা ব্যবস্থা, আমি এই কথা আপনাদের কাছে বলবো। আমি অনুরোধ করছি আমার যুবক বন্ধু, নজওয়ান যুবক বন্ধু, আমার মেহরবানি করে আরেকটু কিছু ভাই বলছে না, এই স্বল্প কিছু শুধু পিছনে কিন্তু আমার পিছনে আমার ভাইয়া সবাই মিলে রসুলের চরিত্র নিয়ে আপনাদের আলোচনা করছিলাম। স্বল্প সময় হয়তো বিশেষ করব আয়াতটা রসুলের সামনে ভাই আপনাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? আমি আপনারা যে এসেছেন যদি এই নিয়ে হয় আমাদের বাংলার বক্তা, আমি দেশে আমার ভাই লেগে গিয়েছিল, আমার বলেছে আপনি ছোট মানুষ দেখে অনেক রকম বলেছেন। তো যাই হোক, আমি বললাম আল্লাহ যদি বলিয়ে দেন আমি বলতে পারি। আর আমি যদি এই মনে করি যে আজ আমি হায়দ্রাবাদে খেলা খেলবো, তাহলে আমার লাঠি ছাড়া অন্য কিছু জুটবে না। আপনারা যদি মনে করে আজ একটা মিলাদ শুনবো আর বিরিয়ানিও খাবো, বিরিয়ানি খাওয়ার নিয়ে যদি আসেন আপনারও লাঠি খেতে হবে। নিয়ত যদি গড়বড় হয় লাঠি খেতেই হবে। শেখ সাদি রহমাতুল্লাহ তিনি বলছেন রাস্তা দিয়ে এক লোক ঘোড়া, আপনাদের দিকে ঘোড়া চলে, ঘোড়া আসতে দেখছিল বহু ঘোড়া চলছে আলহামদুলিল্লাহ। এক লোক ঘোড়া কিনেছে তো খালি নিয়ে যাচ্ছে, কিছু যুবক চাঁদা ঘোড়া কিনেছেন তো উপরে কাউ দিলেন, বলছে ভালো কথা তো বলেছেন, নিজের ছোট ছেলেটাকে উপরে তুলে দিয়েছে। আবার কিছু তো রাস্তা দিয়ে যায়, একজন বলছে চায় দেখেছ ছোট ছেলেটা দিয়েছে ঘোড়ার পিঠে আর পুরো রাস্তা যায় হেঁটে হেঁটে, এও তো ঠিক বলেছে। এবার পুরোটা উঠলো, ছেলেটাকে নামানো, বলছি তুই উঠেছিস, কারণ সহ্য হচ্ছে না, তুই নিচে নামে, আমি উঠি। হাত পা উঠলো, রাস্তা দিয়ে যায়। কিছু লোক বলছে দেখেছ বুড়ো লোক হয়েছে ঘোড়ার পিঠে, ছোট বাচ্চাটা হচ্ছে হেঁটে হেঁটে।
ঠিক বলেছে। আমি নেই কচি, তোর মা কি বল, ওর মা তুলে দিয়েছে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, কিছু লোক বলছে এর নাম হলো বউ পাগলা, বউটা দিয়েছে তুলিয়ে, আর কচি বাচ্চাটা আর বাপ যাচ্ছে হেঁটে গেলে শুনে তো ঠিক বলেছে। কচির মা তুমি নামো, কচির মা নামলো। এর হচ্ছে এক কচি, এক কাজ করছি, তুই উঠেছিলি কাজ সহ্য হলো না, আমি উঠেছিলাম কাজ সহ্য হলো না, তোর মা উঠেছে তাও সহ্য হলো না, কেউ ভালো বলে না। এক কাজ করলে তিনজন উঠি, এরা তিনজন উঠেছে। ঘোড়ার পিঠে যখন তিনজন উঠলো, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, কিছু লোক বলে ঘোড়ার পিঠে উঠে আসছো, এরা উঠিস তিনজন, আর বলছি কি ঘোড়ার পিঠে নেমে ফেলে। কেউ তো ঠিক বলেছে, সবাই তো ঠিকই বলছে, এক কাজ কর ঘোড়াটা ঠিক করে ফেল। এবার আমাদের দিকে বলতে বললে যেমন ফেলে, আর কি নকলে মিলে ফেলেছে, ফেলে দড়ি দিয়ে কায়দা করে ওঠে, মাঝখান দিয়ে ঘোড়াটি বসে কচি, ওদিক তুই আর তোর মাংস পার, আমি বসে করি, ভারী করে নিয়ে যাচ্ছে। শ্যাকো পার হবে, এবার থেকে ওপারে যাবে, কিছু দূর ওপারে জীবিত ঘোড়া, তাই দেখ বেঁধে কি করে নিয়ে যায়, একটু হিড়ি করে হেসেছে। ঘোড়া বললে তার তো ঠিক আছে, আমার লোক হেসেছে, আমি একটু হাসি। ও হিড়ি মানে তুলে পা গুলো ছেড়ানোর চেষ্টা করলো, একটা গিয়ে ছেলের মুখে লাগলো লাথি, ও পড়লো, ওর মাল লাগলো, পা পড়লো, পুড়ে লাগলো, পুড়ে পুড়ে তিনজন খালে কাদায় পড়ে উঠে পড়েছে। কচি উঠেছিস, সবর মুখী কাদায়, মুখী কাদা, ওর মুখী কাদা, ওটাকে সব কাদা। কচি এই মানুষ খুশি করতে যে আজ আমার লাঠি খেতে হয়েছে, আমি যদি আল্লাহকে খুশি করতাম তাহলে লাঠি খেতে হতো না। মিলাদ দিতেছি, মিলাদ যদি মানুষের খুশি হয়, লাঠি অনিবার্য খেতেই হবে। আর যদি আল্লাহ রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য মিলাদ হয়, সেটাই আমার আপনার কামিয়াবি হয়ে যাবে। তাই আমি আপনাদের কাছে বলবো, কোন লোক দেখানো নয়, কাউকে এমন করে দেখানোর জন্য নিয়ম নয়। আজ মিলাদুন্নবী বিদেশে গিয়ে নেই, নিজের মেমোরির ভাইরাস গুলো দূর করার জন্য আমি মুজাফফর আপনাদের শেখানোর জন্য আসিনি, বরং রাসূলের কিছু কথা বলে এই আত্মা নামক মেমোরিকে শান্ত আর ভাইরাস গুলো দূর হবে আপনার আর আমার এই সোনার বিনিময়ে। তাই সেই রাসূলের সাথে যারা চরিত্রে কলঙ্কিত হয়েছিল, আমি যাওয়ার আগে একটু ফাঁসির কবিতা আপনাদের কাছে বলব। বাড়িতে কাল চলে যাবো, আলহামদুলিল্লাহ আর দেখা সাক্ষাৎ হবে না। এই মায়ের মানুষদেরকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে, তবে একটা বলো, আজ একটু প্রাণ ধরে বন্ধর করবো, রাজি আছেন ভাই? জীবনে একটা বার চোখ দিয়ে অশ্রু বিসর্জন করবো। আল্লাহ আরাফাতের ময়দানে যদি কোনোদিন আল্লাহ কোনোদিন নিয়ে যায়, জীবনে যা কেঁদেছেন এ কেঁদে শেষ হয়নি। আরাফাতের জমিনে যদি কোনোদিন যান, আল্লাহ নিয়ে যান, হাজী সাহেবরা কেঁদে 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 তাও বলেছেন আল্লাহ একটু কাঁদবো, আর একটু ক্রন্দন করবো, বুক ভাসিয়ে দেয় নিজের গুনার জন্যে। আজ আমরা হায়দ্রাবাদের বুকে নিজের আব্বাকে ছেড়ে এসেছি, কবরগুলো আজও সেই বাংলার জমিনে। আমরা রাত থেকে পিতা মাতার জন্য ক্রন্দন করবো, রাজি আছে ভাই? আমি আপনাদের সবার বলবো, ভাই খেয়ে তো চলে গেলাম, কিন্তু পিতা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, মাতা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ও আমার সন্তান, তুমি আমার জন্য আমিন করো। আমি সন্তান হিসাবে নামাজে যাই না, কোথাও যাই না, কোথায় কি আমিন করি, কোরআন তেলাওয়াত করি না, কিছুই করি না। আমি যুবক, আমি তরুণ, পিতা মাতার জন্য কিছুই করতে পারলাম না। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, খেয়ে তো চলে গেলাম, কিন্তু বাবার জন্য কে দোয়া করবে? তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো, আমি আপনার মহল্লার, আমি আপনার গায়ে আজ একটু প্রাণ ভরে ক্রন্দন করবো আল্লাহর কাছে। আল্লাহর কাছে বলবো, আরে না, আমাদের পিতা মাতার কবরকে তুমি জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও। সবাই বলুন আমিন। سيدنا مولانا محمد وعلى علي سيدنا مولانا محمد
দেখবেন মসজিদে আজান হবে, আপনাদের একটু ঘন ঘন মসজিদ, সব ঘর থেকে বারো দিচ্ছি, সব মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ। আর আমার সব বাঙালি হাফেজ বন্ধু বাঙালি এখানে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করছেন, এখানকার ইমাম হয়েছেন, আমরা আরেকবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ জি এই বাঙালি আলহামদুলিল্লাহ হায়দ্রাবাদের বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, এটা আমাদের সৌভাগ্য গর্বের বিষয়। বাঙালিরা বোম্বে বলুন, লখনৌ বলুন, সব জায়গায় বাঙালি আলহামদুলিল্লাহ বড় বড় হাফিজ আলেম আল্লাহ তৈরি করেছেন। যাই হোক, আমি মূল কথা বলবো ভাই, যুবক বন্ধু যারা এসেছি নামাজ পড়বো, তবে যখন প্রথমে যাবো লোক বলবে কতদিন হচ্ছে, এই জোহর পড়বে আসর পর আসবে না, এরকম কিছু লোক বলবে না ভাই, বলবে। কিন্তু দেখেন এক লোক মানে বিয়ে করবে, তো মেয়ে দেখতে গেছে, তো সে লোক বলছে তুমি নামাজি না বেনামাজি, বলছে আমি বেনামাজি, মেয়ে দেবো না, তাহলে কি করতে হবে, মানে আবেদ হতে হবে, নামাজি হতে হবে, তারপরে মেয়ে দেবো। মেয়ে আমার নিতে হবে, নামাজ পড়ো কি, ও প্রতিদিন মসজিদে যায়, ওই মেয়েটা বিয়ে করবে, মসজিদে যায় নামাজ পড়তে, আল্লাহু আকবার, কিন্তু নিয়ে থাকে মেয়ে বিয়ে করবো। ভাই এই নামাজ পড়তে পড়তে 1 মাস 2 মাস 1 বছর 2 বছর অতিক্রম হয়ে গেল, এমন সময় এলাকায় এসে গেল সত্যি একটা আবেগ লোক যদি থাকে তো ওই মসজিদে রয়েছে, এসে বলছে সময় তো হয়ে গেছে, চলো বিয়ে করবে। রাজামশাই পাঠিয়েছে মেয়ে বিয়ে দেবে, বলে রাজামশাই কি বলো, মেয়ের আমার দরকার নেই। বলে কেন? বলছে নামাজ পড়তে পড়তে যে সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি, ও মেয়ের আমার দরকার নাই। উদ্দেশ্য ছিল কি, কিন্তু ওই উদ্দেশ্য নিয়ে লোক দেখাতে হোক আর যে দেখাতে হোক, মসজিদে আসলে আল্লাহ তরফ থেকে রহমত সাহায্য আপনার করে আসবে, তখন অন্যায়গুলো সব দূর হয়ে গিয়ে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিমের প্রতীক বানিয়ে দেবেন আল্লাহ। কেন? আপনি যখন বললেন আল্লাহু আকবার, তখন এই সূরা ফাতিহার শেষেই বললেন সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। আল্লাহ কাছে বলে আল্লাহ ওই পথের প্রতীক বানিও না, যে পথে তোমার অভিশাপ, সে পথে আমাদেরকে চালিত করো না, ওই পথের প্রতীক বানাও যে পথকে তুমি মনোনীত করেছো, কবুল করেছো, আল্লাহ সেই পথের প্রতীক বানাও। সুবহানাল্লাহ। প্রতিদিন যদি নামাজ পড়ে, এই 5 ওয়াক্ত নামাজের ভিতরে প্রতি রাকাতে আল্লাহর কাছে বললে আল্লাহ সাহায্য করবে না ভাই? সাহায্য করবে। সে নিয়ত দিয়ে বলছে নামাজে আমি এত তৃপ্তি পেয়েছি, আমার আর প্রয়োজন নাই। ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ভাই আমার, তিনি নামাজ পড়তেন, এত নামাজ পড়তেন, মানুষ জেনে গেছে ওই মানুষটা 500 রাকাত দৈনন্দিন নামাজ পড়ে, 500 রাকাত নফল নামাজ পড়ে। তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, কেউ বলছে জানেন ওই যে মানুষটা আসছে ওলি দৈনন্দিন 500 রাকাত করে নামাজ পড়ে। ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলছেন না, আমি তো 300 পড়ি, কিন্তু এরা শুনেছে 500, আল্লাহর কাছে আমি কি করে কৈফিয়ত দেব যে মানুষ জেনেছে 500 আর আমি নিজে পড়ি 300? না, আমি আগামী কাল থেকে 500 রাকাত দৈনন্দিন নফল নামাজ পড়ব। ভাই আমার রাস্তা দিয়ে আমারও যাচ্ছে, কিছু মানুষ বলছেন ওই যে মানুষ আসছেন দৈনন্দিন 700 রাকাত নামাজ পড়েন, তিনি বলছেন না, আমি তো 500 রাকাত পড়ি, মানুষ জেনেছে 700 রাকাত। না, আমি আগামী কাল থেকে 700 রাকাত নামাজ পড়ব। 700 রাকাত নফল নামাজ পড়তে পাওয়া খুলে যেত। ভাই আমার পাহাড় চূড়ায় নামাজ পড়তে, ইহুদি সকাল হলে, সকাল বলতে এরকম ফজরের কিছু পূর্বে ব্যবসান জন্য সিরিয়ার দিকে যায়, তিনি বলছেন কি ব্যাপার, এই পাহাড়ে একটা বাবলা গাছ দেখতাম, কিন্তু ওই বাবলা গাছটা দেখা যায় না কেন? আব্বাকে গিয়ে বলছে আব্বা ওই পাহাড়ে যে বাবলা গাছটা ছিল খুব কেটেছে নাকি? বলছে বাবা তুই যেটা বাবলা গাছ দেখতে, ওটা বাবলা গাছ নয়, ওটা হলো ইসলামের ইমাম ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি গভীর রাত ধরে নামাজ পড়তে মানুষ দেখতো ওটা বাবলা গাছ, ওটা বাবলা গাছ নয়, ওটা ইমামে আযম আবু হানিফা ধরে বলল সুবহানাল্লাহ।
জিজ্ঞাসা করতেন সাহাবা হুজুর, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা তো وعلى علي سيدنا مولانا محمد. হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আজ আমরা সকলেই সকলের জন্য দোয়া করব। ভাই আপনি এলআইসি করেন তো? আপনারা তো হাত তুলবেন না, রোজ ভ্যালি গ্রামের দিকে চলছে। এই আইগুলো আমরা বুঝি ভালো, এলআইসি বুঝি ভালো। আমি একটা এলআইসির কথা বলবো, শুনবেন ভাই? এলআইসিটা হলো এমন এলআইসি জীবনে পাবেন না। এলআইসি হলো টেনে টুনে একজনকে বুঝিয়ে বাজিয়ে যেটা হোক নামাজি বানাতে হবে। আমি একটা নামাজ পড়বো আর একজন বন্ধুকে নামাজি বানাবো। আমি মারা যাবো, ওই বন্ধু নামাজ পড়বে, ওই বন্ধু আর দুজনকে বানাবে, ওই দুজন আর তিনজনকে বানাবে, ওই তিনজন আর 10 জনকে বানাবে। আমার জন্য হাত তুলে দোয়া করতে হবে, এরা দুনিয়ায় নামাজ পড়বে, আমি কবরে শুয়ে সওয়াব পাবো। সুবহানাল্লাহ। এই ভাষাটা অত সহজে বুঝবো না, কিন্তু রোজগারিটা ভালো বুঝি, এলআইসিটা আমরা ভালো বুঝি। টাকা কোন জায়গায় রাখলে কত তাড়াতাড়ি বেশি হবে এটা কিন্তু আমরা ভালো বুঝি। যুবক বন্ধুরা, নিজের বন্ধু এই ব্যক্তিকে বানাবেন যে ব্যক্তি মসজিদের দিকে টেনে যায়, মনে করবেন উনি আমার বন্ধু। আর যে ব্যক্তি হাঙ্গামার দিকে নিয়ে যাবে, নোংরার দিকে নিয়ে যাবে, ওই ব্যক্তি মনে করবেন শত্রু। তবে আরেকটা জিনিস বলবো, আগে দেখবেন বাড়িতে যখন টিভি থাকতো গায়ের মানুষ বলতেন, আরেক না বলতেন বাড়িতে টিভি রয়েছে আমি ভাত খাবো না। ইঞ্জিনিয়াররা দেখলেন তাদের টিভি তো মুসলমানরা কিনবে না, তাহলে এমন একটা টিভি দেবো বাড়ি যন্ত্রণাও লাগবে না, কিচ্ছু লাগবে না, পকেটে পকেটে দেবো। এগুলো কি বলতে হয়? মোবাইল টিভিতে তবু 4টে চ্যানেল 5টা চ্যানেল, একটা মোবাইল যদি ইন্টারনেট খোলা যায় চ্যানেল করা হবে? তাহলে টিভি হাতে হাতে দিয়ে দিয়েছে। আগে বড় বড় রেডিও ছিল, জলকারে হোক যেখানে হোক ভাটায় হোক রাখলে, বাড়িতে রাখলে, যখন আমি শুতাম যদি রেডিও বলি আপনারা তো আমি হাজি সাহেব রেডিও করে দিস না বন্ধু ভাই, কোম্পানিতে রেডিও তো বন্ধ হয়ে যাবে, এমন ছোট ছোট রেডিও দেবো শরীরের মধ্যে থেকে এসে কানে দুম দুম করে হবে। দিচ্ছে না ছোট্ট রেডিও দিল, বাপ মনে করে ছেলে হয়তো বদল চলতেছে, অথচ ভিতরে দুম দুম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ তাই না, ভিতর থেকে এসে দুম দুম করছে, হরেন দিচ্ছে, ভিতরে কেমন হয়ে যাচ্ছে, ওর ভিতরে যা হচ্ছে এর সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে ভাই। টিভি লাগে না, মোবাইলে সব এসে যাচ্ছে। ও টিভি থেকে খাতার না, টিভি আর রাখতে হচ্ছে না, টিভির নানা কম্পিউটার এসে যাচ্ছে। হাজি সাহেবের বাড়ি বলি, আলেম সাহেবের বাড়ি বলি, মুফতি সাহেবের বাড়ি বলি, কম্পিউটার থাকলে আর অসুবিধা নেই নাকি ভাই? কম্পিউটার তো, কিন্তু কম্পিউটারে কি ভাই লাগবে যুবক বন্ধুরা ভালো লাগে। আমি আপনাদের কাছে বলবো, রাস্তায় বার হবেন তো নোংরা নোংরা এখানে ভালো দিক শোনা যায়, আবার খারাপ দিক শোনা যায়। আপনি যেমন ভাবে ইউজ করবেন এই মোবাইলটাকে, যেমন ভাবে ইউজ করবেন তেমন সফলতা পাবেন। খারাপ দিকে ইউজ করলে খারাপ হবেন, ভালো দিকে গেলে ভালো হবে। এই গান শুনলে গুনাহ হবে, কোরআন শুনলে সওয়াব হবে। এই চোখ দিয়ে অশ্লীল ছবি দেখবেন গুনাহ হবে, আর এই চোখ দিয়ে যখন কোরআন শরীফ দেখবেন সওয়াব হবে। সুবহানাল্লাহ। এই হাত দিয়ে যখন বলবেন আল্লাহু আকবার, হাত দিয়ে কানে হাত দিলেন, কান ধরে আল্লাহর কাছে বলছেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। সর্বোপরি প্রশংসা সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য। এই হাত দিয়ে যত ভালো কাজ করবেন, মানুষকে সেবা করবেন, দান করবেন, খায়রাত করবেন, যত কিছু করবেন এই হাত দিয়ে সওয়াব পাবেন। এই হাত দিয়ে আবার নোংরা কাজ করা যায় না? পায়ে হেঁটে মিলাদ এসেছেন সওয়াব হলো, আর এই পায়ে হেঁটে সিনেমা হলে কি হবে ভাই? সব বুঝি, সব জানি, শুধু একটু মাঝে মাঝে জমে ধরে। এই জন্য আমি আপনাদের কাছে বন্ধু কে আছে বন্ধু হিসাবে ইনশাআল্লাহ যে আমি 3 জন বন্ধুর দায়িত্ব নেব, 3 জন করে দায়িত্ব
দায়িত্ব নেব এসাল থেকে নিয়ে এই যে নবী দিবস হলো এর পরের নবী দিবস পর্যন্ত মনের ভিতরে এই আকীদা এই বিশ্বাস নিয়ে আমি নিজে নামাজ পড়বো, 3টে বন্ধুকে নামাজি বানাবো। কি আছেন একটু হাত তুলে ভাই? নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, ফজর পড়া মনের ভিতর বেদনা, নামাজ হলো জান্নাতের ঠিকানা। নামাজ কোথায় নিয়ে যাবে ভাই? জান্নাতে। তার যুবক কি বলছে জানেন? ফজর গেল ঘুমে ঘুমে, জোহর গেল হেরে দুলে, আবার আসে ওই আজান দিয়ে আমি কাজে রওনা, নামাজ হলো জান্নাতের ঠিকানা। ফজর জোহর আসর শেষ, মাগরিবের আযান হচ্ছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি সাক্ষী দিতে চাই আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আমি আরো সাক্ষী দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাইয়া আলাস সালাত, এসো নামাজের দিকে। তারপরে বলছে হাইয়া আলাল ফালাহ, এসো কামিয়াবের দিকে। তারপরে বলছে আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, ঘুম থেকে নামাজ পড়তে করার সময় কি ভাই? ফজরে 12টা বাজলে ঘুম ভাঙে না। আর এদিকে উঠলাম না, ওদিকে বলছে আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, ঘুম থেকে নামাজ উঠো। তারপর বলছে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নেই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া। আমার কাছে তদবির করতেছি, হুজুরের তদবির করতে দিন। তবে কেন? ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে, টাকা থাকে না, নামাজ পড়ো। নামাজ পড়ি না, নামাজ পড়লে টাকা থাকে, নামাজ পড়লে টাকা থাকবে, স্বামী স্ত্রীতে মহব্বত হবে। নামাজ নাই, অশান্তি এবং অশান্তি। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, একটা লরির পিছনে লেখা আছে সুখ স্বপ্নে শান্তি শ্মশানে। সুখ স্বপ্নে আর শান্তি শ্মশানে। তো সুখ দেখি কিরকম স্বপ্নে আছে, রাত্রে শুয়ে রয়েছে বা ভালো করে করে, এই স্বপ্নে কই সুখ? শান্তি যদি শ্মশানে তাকে গিয়ে রেখে আসি, শ্মশানে গিয়ে দেখে চিতের উপরে শুয়ে দিয়ে পাশে পেটাই দিয়েছে বিড়ি, শান্তি নেই। বিয়ে করেছে 5 বছর হয়েছে, বিড়ি বলছে দেখো একটা শাড়ি টাড়ি দাও। তো শাড়ি যদি তোর দেয় তো মা আমার আলাদা করে দেবে। তো তার মানে বলছে মা হোটেলে খাই, আলাদা করে দেবে। কি হবে? বলছে দেখ তুই যখন বাপের বাড়ি যাবি তখন একটা ঠিক দেবো, চুপ কর। বাপের বাড়ি গিয়েছে বিবি, আর ইনি গিয়েছে শ্বশুর বাড়ি। গিয়ে বিবিকে একটা শাড়ি কিনে দিয়ে বলছে খবরদার কারো নাম বলবো। ঠিক আছে, আমার নাম নাম করেনি, মা কিন্তু সকলে শুনবে। বাড়ি চলে এসেছে, শাশুড়ি জিজ্ঞেস করছে বৌমা শাড়ির রংটা তো খুব সুন্দর, কোথা থেকে কিনলে? তো হায়দ্রাবাদ থেকে। কে কিনে দিয়েছে? তো আমার বাপ কিনে দিয়েছে। কিনে দিয়েছিল কে ভাই? স্বামী। নাম করেছে কার? বাপের। ওই বাড়ি আগুন জ্বলবে না, কোথায় জ্বলবে? স্বামী যদি বাপ হয় ওই বাড়ি আগুন জ্বলবে তো কোথায় জ্বলবে? ওই তিন আগুন জ্বলবে। ও তালাক পতালাক করে গেছে, তা ঠিক নয়। ও স্বামী কিনে দিয়েছে, বলেছে বাপের নাম, অর্থাৎ দিয়েছে স্বামী, হলে তার স্বামী যদি বাপ হয় ও বউ থাকে। আলিমের ফতোয়া হচ্ছে তুলতে যাবো, বললাম কিচ্ছু করার নেই। শান্তি কোথায় রয়েছে? মুসলমান খুঁজে পায় না। গায়ের বুককে জিজ্ঞেস করি শান্তি কোথায়, শান্তি কোথায়? শান্তি খুঁজে পায় না। আমার আল্লাহ বলছে বিদিকিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব, শান্তি যদি থাকতে হয়, শান্তি যদি তুমি পেতে দাও, একমাত্র আল্লাহ উপরে শান্তি, আল্লাহ জিকির করবে, শান্তি হবে। আল্লাহর জিকির নেই, কিছু নেই, তুমি শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছ, পাবে না। কোন পর্যন্ত বলেছিল? আসের মাগরিবের আযান হয়েছে, যে আযান হলে দেখুন কিছু লোক সুসুর করে চার দোকান করে। হিন্দু ভাই যদি চায়ের দোকানদার বলে তুই নামাজ পড়বে না, তো বড় তুমি পাক দি, আরে সবাই যাচ্ছে তুমি যাও। ও তো বলছে না, হিন্দু মানুষ বলে দিল যাও নামাজ পড়তে যাও। ও সুসুর করে দাও ছাতাবাদি করবো বলে, আমি এখন বুঝতে পারছিস না, বলে দিল। তো কবি লিখেছে মাগরিবে ওই আযান শুনি, চা খেতে ওই বসি আমি, সবাই ওযু করে
আমার নামাজ হলো না, নামাজ হলো জান্নাতের ঠিকানা। মাগরিব শেষ, ফজর জোহর আসর মাগরিব যাও চলে এসা আজান আল্লাহু আকবার। বড় টসলাইট পিছনে বুঝে চলে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে এসার আজান দিয়েছে, যায় বাড়ির দিকে নামাজ পড়বো বলে। এসার আজান হলো, পড়লাম না। এসার আজান দিয়ে পরে ভাবি পড়বো নামাজ ঘরে গিয়ে, বিবির বাচ্চাকে দেয় কোলে তুলে, বিবির কাজল ফোড়ায় না, নামাজ হলো জান্নাতের ঠিকানা। বিবি বলছে এই টোটো কোম্পানির মতো ঘুরে 12টার সময় বাড়ি ছেড়ে ধরো, যেই বাচ্চারা দিয়েছে বলে সে তো পেশাব ফিরে দিয়েছে। প্রতিদিন ফজর জোহর আসর মাগরিব এশা প্রতিদিন করি হয়, এমন দিন কাটিবে তোমার দেখি বলিবে, বলি ও মুজাফফর তুমি জানো নামাজ পড়াছে না, নামাজ হলো জান্নাতের ঠিকানা। নামাজ পড়াছে না, আর ওযুটা শিখিয়ে দিয়ে যাবো। যেহেতু নামাজের কথা বললাম, এখানে তো পুকুর টুকুর নেই, কলও নেই, তো কি করে ওযু শেখায়? এখন কবিতা আকারে আপনাদের ওযু শেখাবো। কি তুমি বাংলা থেকে আমাদের ওযু শেখাবে? আমার কি ওযু জানা নেই? আমার ওযুর ভিতরে কতটা ভুল রয়েছে আমার দিকে একটু পাওয়া যাবে, কতটা ভুল ওযুর ভিতরে। আমরা ওযু করতে কতটা ভুল করি একটুখানি দেখুন ভাই আমার। একজন আরবের লোক, একজন ভারতের লোক। তো আরবের লোক আর ভারতের লোক দুই বন্ধু, যেমন জামাতে গেলে দেখা হয়। তো ভারতবাসী বলছে, ভাই আরববাসী কি করে ওযু করতে একটু বলে দাও না। ভাই অসুবিধা ছিল তো, অসুবিধা জন্য ভালো হবে সালা, তো ওযু তো শিখিয়ে যায় যাওয়ার আগে। তো কবি লিখেছেন, আমি ভারতবাসী কোন বিদেশি, ও আরববাসী শোনো না, শোনো কি করে ওযু করতে একটু বলে দাও না। আরবিতে যে ওযু বলে একটু বলে বোঝো না। আরববাসী বলছে এতদিন আমি ওযু শিখুনি, তো না শিখতে পারলাম না। ওযুর বাইর করব আমি শুনে তুমি হবে, ওযু করতে না ভুলিয়ে সফল হবে তবে, কাবার দিকে মুক্তি করে উঁচু জায়গায় বসিয়া, ছিটিয়ে যেন ওযুর পানি না যায় শরীর ভিজিয়া। যে পানিটা পড়ে যাবে ওটা না পাব, ওটা যেন গায়ে না লাগে, খেয়াল রাখবে। এবার কি বলে ওযু করবো? বিসমিল্লাহ বলে ওযু তুমি শুরু করে, সর্বপ্রথম দুই হাতেরই কবজি তুমি ধরে, সবচেয়ে তিন কুলি করে দাঁত পরিষ্কার করে নাও, রোজার সময় নাকি হলে কবলা করে যাও। মেসাব করবেন প্রতি নামাজের পূর্বে 70 গুণ সওয়াব বেশি পাবেন। সুবহানাল্লাহ। আমরা মেসাব করি, সুবহানাল্লাহ বলি, আর একজন তো বলে ওই সর্বনাশ, এত গুণ তো ভালো হবে। মেসাব করতে জানলাম না, রাসূল কি সুন্দর কথা বলেছে, মেসাব করলে 70 গুণ সওয়াব বেশি পাবে। এবার কোথায় বাড়ি দেবো ভাই? নাকে। নাক দেখবেন অর্ধেক শক্ত অর্ধেক নরম, তেবারি করলে হবে না, নাক গুলো মন দিয়ে রাখে। আমার কবি লিখেছে, একটি নাকে দুইটি সিদ্ধে ডাকাতের পানি দাও, বাবাতে দুই আঙুল দাও, মেলা পাখি করে এই দুটো আঙুল নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত দিতে হবে। সীমারে কা বলছি আমি ছবি তুমি করো না, বলছি আমি ওযুর কথা ব্যথা মনে নিও না। আমার দিকে রাখে, কপালে ওই চুলের মধ্যে তোমার থেকে ধরা, আর তুমি থেকে নিচের দিকে যত দাঁড়ি গোড়া, এক কানে ওই নদীর মধ্যে অন্য কানের নদী, তিনবারেতে ধরবে খোদা যদি। আপনারা বলবেন হ্যাঁ হায়দ্রাবাদের সব কেমিক্যাল রয়েছে, মুখে যদি দেই মুখ চকচক করে, তুমি ওযু করলে যদি ফিরবে। দেখবেন সেলুনের দোকানে এমন চেয়ার রয়েছে, সিট করে ফেলা হতে পারে, আমার দিকে ধরে গেছে। তারপরে একটা কেমিক্যালের মুখ দিয়ে তুই হাত দিয়ে মাথাতে, আমি আমার তুমি কি এরকম করে না। তারপরে দেখলাম একটা টোটা সুতো মতো বার করেছে, করে আর ধরছে। আমার সহ্য লাগতে, তুমি ভাই সুতো দিয়ে কি করছে? তাহলে মুখ পরিষ্কার করছে, আর কাটা দড়িতে গাড়ি ভালো করে
মুখ পরিষ্কার করার জন্য কেমিক্যাল ইউজ করি। আমার রাসূল বলছেন ওযু করলে জ্যোতি ফিরবে একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে ওযুতে জ্যোতি ফেলে নামাজি ব্যক্তির মুখ দেখবে আর নিজের মুখটা আয়নায় দেখবে। আমি পরিষ্কার বলছি, নামাজি ব্যক্তির মুখটা দেখবে আর নিজের মুখটা দেখবে। নামাজি ব্যক্তি ওযু করে চেহারাটা চঞ্চল উজ্জ্বল বর্ণ, যে বর্ণটা মৃত্যুর সময় রাসূল বলেছেন মৃত্যুর সময় ঈমানদারের লক্ষণ হলো এই নাকটা বেঁকে যাবে মাথা। মৃত্যুর সময় এই নাকটা বেঁকে যাবে মাথাটা, আর কানপটিটা চেপে যাবে, আর কি হবে গলার ভিতরে খড়খড়ানি আওয়াজ হবে, আর কি হবে এই কপালগুলো দিয়ে চেহারা দিয়ে ঘাম ঘাম ভাব হবে। বুঝতে হবে উনি ঈমানদার। তারপরে ভাই মুখমণ্ডল তো ধুয়ে নিলাম, তারপরে কি করবো? দুই হস্ত দয়ের কোল সব তিন দিনে বারে ধোবে, দুই হাতি তালু দিয়ে মাথা মাসা করে নেবে। শাহাদাতটি কানের ভিতর, এই শাহাদাত আমার কানের ভিতরে যাওয়ার পেশ মারি, দেখবেন যে করে পেশ মারবে, পেশ মারলে হবে না। বাবা চারদিকে চলবেন কি করে করতে হয়? মাসাজ করতে হয়। এই কানের ভিতরে যে পেটের জায়গাগুলো আছে এগুলো মাসাজ করতে হবে। তারপরে এই হাতের উল্টো পিঠটা বাকি রয়েছে, এই দুটো আঙুল বাকি রয়েছে কানের অপর পিঠ, আর হাতের উল্টো পিঠ বাকি রয়েছে ঘাড় মাসাজ করতে হবে। আমরা কি করি? এত দূর টেনে টেনে শুরু খাই, খাই ভাই কথা বলবো। এখন বলুন এটা কি ঘাড়? এটা তো ঘাড়, এটা তো গলা। তা আপনি টেনে শুরু খান কেন? আপনি মনে করেন এটা ওই যে ঘাড়, কিন্তু ঘাড় কোনটা? দুটো শিরা পিছনের দিকে চলে গেছে। আল্লাহুম্মা ফুক্কা ওয়াকাবাতিল মিনান্নার। আপনি ঘাড় মাসাজ করুন, এই কথা বলুন। কিন্তু আপনি কি করলেন? এত দূর টেনে এনে শুরু করে দিচ্ছেন, যেটা ঘাড় না সেটা মাসাজ করুন। অজির ভিতরে ভুল হয়েছে। তারপরে দুই পায়ের টাকু পর্যন্ত ধুয়ে নেন, কিছু পানি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এই ওযুর পানি দাঁড়িয়ে খাওয়া হলো সুন্নাহ, জমজমের পানি দাঁড়িয়ে খাওয়া সুন্নাহ। এই দুটো পানি দাঁড়িয়ে খাওয়া হয়। মৃত্যু আবার আসবে, ছেলে টিউশনিতে বাড়ি নাই, হাত ধো, পা ধো, মুখ ধো, গোসলখানায় যাও, তারপরে ঘরে এসে কিংবা বিছানায় ওঠো, বেড কভার কেচে কেচে বাড়ি না। কেন ছেলেকে বলতে পারি না? ছেলেকে আমি বলতে পারি না বাবা তুমি ওযু করো, সেই তো হাত ধুলে, সেই তো পা ধুলে, সেই তো মুখমণ্ডলটা ধুলে। তুমি যখন সবগুলো ধুয়েছো, তুমি যদি ওযু করে নাও রাসূলের তরিকা হয়ে যাবে। আর ওই দিন যদি মৃত্যু হয়, ওই রাতে যদি মৃত্যু হয়, রাসূল বলছেন ওযু করা অবস্থায় যদি মৃত্যু হয়, তার মৃত্যুটা শহীদের খাতায় লিপিবদ্ধ হবে। সুবহানাল্লাহ। আমি নিজেও ওযু করি না, ছেলেরও ওযু শেখাই দেয়। আমি বিজ্ঞান মতে শুনেছি, যখন তোমরা কোনো জামে থাকবে, নাকে গাড়ি ধোঁয়া নাকে ঢুকবে, নাকে একটু পানি দিয়ে দাও, মুখে ঝাপটা মারো। কলকাতাতে গেলাম কি হায়দ্রাবাদ থেকে কলকাতায় গেলাম, এই যে দূরত্ব আমার জার্নি কষ্ট হয়েছে, এই ঘাড়ে যদি পানি দেওয়া হয়, বিজ্ঞান মতে বলছে ঘাড়ে পানি দিলে ওই মানুষটা সুস্থ হবে। আর কি হবে? হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে ওই মানুষটার কষ্টগুলো দূর হয়ে যাবে। 1400 বছর ধরে আমার রাসূল বলেছেন ওযু করলে মুখে যদি বিনিময়ে তার শরীরটা পবিত্র হবে আর সমস্ত কষ্টগুলো দূর হয়ে যাবে। ওযু করবো ভাই, ওযু করবো, যখনই থাকবো। আমার রাসূল যখন সিদরাতুল মুনতাহা আফসাসি যে সময় তিনি মেরাজে যাচ্ছেন, আর বেলালের পায়ের শব্দের ধ্বনি পাচ্ছে। কি ব্যাপার? এখানে বেলালের পায়ের ধ্বনি পাওয়া গেল। রাসূল মেরাজ থেকে বেরিয়ে বলছেন, বেলাল তুমি কি এমন আমল করেছো যার দরুন আমি তোমার পায়ের শব্দ পেলাম? বেলাল বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার যত আমল রয়েছে খাস আমলের ভিতরে একটা আমল রয়েছে, আমার যখন ওযু হয়ে যায় আমি বেলাল সঙ্গে সঙ্গে ওযু করে নিই। সুবহানাল্লাহ। ভাই আমার, তাই সে নামাজের কথা, ওযুর কথা বললাম। আমি জানি এখানে বিশেষ করে ঘর ছেড়ে আমরা এসেছি নামাজি বলে যাব। আল্লাহ যেন আমাদেরকে নামাজি বানিয়ে সকলে বলুন আমিন। ভাই সেই বারাকা
বাঘের কিন্তু ফাঁসি দেওয়া হয়নি, আপনারা তো কিছুই বললেন না। বাঘের ফাঁসি দেবেন ভাই? দেবেন। আমি একটা চেয়ারে বসে রয়েছি, বিরাট চেয়ার, সারা এই বিশ্বের বহু নেতা নেত্রী রয়েছেন, তাদের চেয়ার সিংহাসন বিরাট। আমার রসুলের সিংহাসনটা গোরান কাঠের না নিম কাঠের না তেজলি কাঠের? লোকসভার সৈন্য বাহিনীকে ডেকে এসো, সারা বিশ্বের নেতার চেয়ারটা কিরকম। ও দেখে এসে বলছে, হুজুর আপনার সিংহাসন দেখেছি মণিমুক্ত দিয়ে খচিত, কত দূর দূরান্ত থেকে মানুষের আগমন ঘটে, কিন্তু আমি এমন একটা মানুষই সিংহাসন দিয়ে গেলাম অন্য কিছু দিয়ে তৈরি নয়, বরং খেজুর পাতা দিয়ে বানানো একটা চেটা, ওই চেটাটাই হলো আমার রসুলের সিংহাসন। রোম সম্রাটের সৈন্য হুজুর আর বলবো, বলছে বলো যে হুজুর আপনি যদি মানুষের দিকে একবার থু করে থুতু মারেন, আমরা বলবো রোম সম্রাট মানুষের দিকে থুতু মারে, এটা কিরকম একটা বাজে কথা। আমার রসুল যদি মুখ থেকে একবার থু করে থুতু মারে, তারা কিছু সৈন্য রয়েছে, শিষ্য রয়েছে, তারা ছুটে গিয়ে ওই থুতুটা কাড়াকাড়ি করে নিজেদের শরীরে মাখিয়ে দেন। রোম সম্রাটের সৈন্য আর বলবো, বলছে বলো, বলছে যে আপনি যদি গভীর রাতে কোন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান, সকালবেলা কেউ বলবে না যে এই রাস্তা দিয়ে রোম সম্রাট গিয়েছিল। আমার রাসূল যদি কোন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান রাত্রে গভীর রাতে, সকালবেলা যদি কোন মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে যায়, এত সুঠাম এত খর্ববার হবে, তিনি বুঝে নেবেন এই রাস্তা দিয়ে আমার রাসূলের আগমন হয়েছিল। আমাদের গায়ে ঘাম হয়, রাসূলের গায়ে ঘাম হয়েছে। ভাইরা আমার, রোম সম্রাটের সৈন্য রয়েছেন, যে রাসূলের গায়ের ঘামগুলো আমাদের গায়ের ঘামগুলো তো বাদে উঠে বলছে কেন আমি কি তোমাকে ঠেলছি? বলছে আপনার ঠেলতে হচ্ছে না, আপনার খুশবু আমাকে ঠেলছে। আমার রাসূলের খুশবু হারে মানুষ। ভাই রোম সম্রাট বলছে হুজুর আপনি যদি পেশাব করেন কোন পাত্রে আর আমাদের দিয়ে যদি বলেন এই পেশাবটা একটু ফেলে দিয়েছ, আমরা বলবো কেমন মানুষ, আমাদের দ্বারা পেশাব ফেলতে বলে? বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি পেশাব করলেন একটা পাত্রে রেখে দিলেন। সকালে মনে হলো একজন সাহাবাকে বললেন, সাহাবা আমার পেশাবখানা একটু ফেলে দিয়েছো। সাহাবা যে পেশাবখানা নিয়ে ফেলতে যায়, জমিন ভাগ হয়ে যায়। জমিন বলতে চায় আমাকে দাও আমাকে দাও, আমি গ্রাস করে দেবো। সাহাবা হুজুর বলে জমিন তোকে দেবো না। আপনার পেশাব কারণ জমিনের দিকে জমিন পাবে না, জমিন আমার নবীর পেশাব করে আজ তোর মুখ থেকে আমার উঠে দেবো। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার পেশাব কারণ আমি পান করে দিলাম। নবী বলেন আমার পেশাব কারণ তুমি পান করেছো, জাহান্নামের আগুন তোমাকে গ্রাস করতে পারবে না। যে রাসূলের পেশাব থুতু সিংহাসন, সেই রাসূলের চরিত্রে কলঙ্কিত করা হলো। গুগলতে সার্চ করবেন, লিখবেন ইনোসেন্স অফ মুসলিম, যার মানে হলো মুসলিমরা সব মূর্খ। ওবামা কি চরিত্রে কলঙ্কিত করলো দেখবেন ভাই, আমি মুজাফফর 1 মিনিটের অধিক দেখতে পাইনি। কেন? একটা ঘর নবীজির মতো একজনকে দাড়ি বানানো হলো, পাগড়ি পরানো হলো, টুপি পরানো হলো, বড় পিলহান করিয়ে নবীর আসনে বসিয়ে 4টে মহিলা 4 কোনায় তাদের গায়ে জেলে বাস, কোন পুরুষ চোখ মেলে তাকাতে পারে না। তিনি যখন ওই মহিলার কাছে যান, ও জুতো পেটা করে, এর কাছে গেলে এ জুতো পেটা করে, এর কাছে গেলে এ জুতো পেটা করে, ওর কাছে গেলে ও জুতো পেটা করে,